This is Nikanor Thapa from your podcast News Talk. So I'm publishing this episode again after many months. I really apologize for that. But today I'm releasing the first episode on a new series of News Talk called The Interview. This series will mainly focus on empowering those artists among us who have just started with their first steps into an interesting adventure. So let's start. Rapping is a musical form of vocal delivery that incorporates rhyme, rhythmic speech, and street vernacular. It is performed or chanted usually over a backing beat or musical accompaniment. And today, I have the ideal person to talk on rap. The very first guest of the series, The Interview, is a friend of mine who is a teen rap artist, Alphonse Macdonald. Warm welcome to you, Alphonse, and thank you for being in News Talk. थ्याङ्क यू ब्रदर, थ्याङ्क यू। प्लेजर, एकदमै प्लेजर है तपाईँले बोलाइदिनु भयो होइन। तपाईँको पडकास्टमा ग्रेट ग्रेट फिल भइरहेको छ, एकदम गुड। Eh, and on the how have you been lately? We are speaking after a long time. अहिले अहिले त्यस्तो खासै त केही भएको छैन। घरको घरमै हो, अब 2 months जस्तो भइसक्यो घरको घरमै। एक्चुली आम वर्किङ अन माइसेल्फ। मेरो सङ्ग्सहरू जति पनि अब अपकमिङहरू आउँदैछ, त्यसको Yeah. लागि नै अब वर्कआउट गर्दैछु घरमै। Nice. So, how about we start with you giving a brief introduction about yourself to our listeners who don't know you yet. Tell us what you do, what you are doing right now, anything like हुन्छ how you would like to अ, introduce yourself. हुन्छ मेरो नाम चाहिँ एल्फोन्स मैकडोनल्ड है। आई बिलङ फ्रम कालिम्पोङ। अन्त तपाईँहरू एज युजुअल मलाई एल्फा भनेर चिन्नुहुन्छ। मेरो सङ्ग्सहरू जति पनि आइजीमै हाल्छु म, अरू प्लेटफर्मसहरूमा हुँदैन। अन्त त्यही हो, अब लाइफस्टाइल त्यस्तै हो, अब राम्रो चलिरहेछ। मेरो लिसनर्सहरूले मलाई सुनिदिरहेको छ। बेसिकली वाट आई डु इज ऱ्यापिङ गर्छु म। त्यो अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापर टाइपको हो म। त्यस्तो अब दामी गर्छु त थाहा छैन, तर पनि अब त्यो चाहिँ होइन राम्रो चाहिँ राम्रै भइरहेको गर्छ छ। राम्रो चाहिँ जिउस राम्रो भइरहेको छ हो। अँ, आफूलाई त इनर सेटिस्फ्याक्सन भन्ने पनि हुनु पर्यो। yeah, that's correct. त्यही Okay, हो। so tell us where you are studying in and what you are studying actually. अहिले बेसिकली मैले 10 सकेर बसेको छु आइसिएससी। अन्त म 11-12 चाहिँ आफ्टर समर्स एसएसमै कन्टिन्यू गर्नेछु। Eh, त्यही हो स्कुल त अब। And we had done ICC together, right? In 2023, I यसो guess. It was 2022. आई गेस इट वाज 2022। Yeah, I think so. And त्यो लकडाउन पछि oh, lockdown piche. So that was लकडाउन a पछि perfect introduction of yourself. And listeners, don't worry, you'll get to know more about him in upcoming question session. So for now, let's start with basic questions. Now, these questions might help some of the listeners who actually want to get into rap and who want to pursue rap as their career in future maybe. So we as listeners easily get to listen to your music and songs by simply clicking on the play button in the platforms. Whereas I know there's a lot of effort and work you need to do in putting up a song. There's a lot of effort you need to put. So tell us all the process behind the music you upload. Like tell us everything about the behind the scenes thing. प्रोसेस त आई गेस फर्स्टली त हामीले लिरिक्स लेख्छ। अन्त लिरिक्स लेखेपछि त्यो लिरिक्सको अब कम्पेरिजन गरेर त्यसलाई हामीले बिटसँग मिलाउँछ। त्यो बिट चाहिँ अब आफूले बनाएको चाहिँ जस मलाई राम्रो लाग्छ, किनभने अब अरूले बनाएको बिटमा पनि हुन्छ, हपिङ गर्दा हुन्छ। बट वाट आई थिङ्क इज आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ, आफूले जे बोलेको बुझ्नु पर्यो। त्यही कारण मेरो चाहिँ जति सक्दो चाहिँ मैले लिरिक्स पनि आफै गर्छु। त्यसको बाद मिक्स एन्ड मास्टरिङ आउँछ, त्यसको बाद हाम्रो बिट मेकिङ हुन्छ, त्यो सबै आफै गरेर आई गेस इट टेक्स 1 monthहरू होला एउटा गीत रिलिज गर्नको लागि। त्यहाँबाट हामीले जति सक्दो राम्ररी गरेर त्यहाँबाट अडियन्सलाई चाहिँ दिन्छ हामीले। त्यस्तो प्रोसेस भन्ने चाहिँ प्रोसेस त हुन्छ अब गीतमा अब, तर त्यस्तो लामो खालके चाहिँ हुँदैन।
जति सक्दो सर्ट एन्ड स्विट खालके हुन्छ। So you produce your own beats and a background track. I think that's what it's called, right? बेसिकली बेसिकली आई डु, बट अहिले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि आई हेभ अ फ्रेन्ड अफ माइन्ड, अन्त त्यसले चाहिँ अहिले मेरो गीतहरू प्रड्युस गरिदिन्छ। जति पनि अब बिट्सहरू आउँदैछ त्यसले प्रड्युस गरेर मलाई पठाउँछ, त्यहाँबाट अब मैले त्योसँग लिरिक्स म्याच गरेर जस्ट आई जस्ट And how about the lyrics making process? It's your own lyrics, I know that, but then how do you get the ideas and where do you get all the ideas from actually? त्यस्तो आइडिया त मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। अब जस एउटा मान्छे भएपछि सबैको एउटा सोसल थिङ्किङ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई नै एउटा अब मैले लिरिक्समै अब त्यसलाई लेख्नुको लागि मैले त्यस्तो सोच्नुपर्छ भन्ने म होइन। अब जस्तो हाम्रो सोसल जस्तो मेसेजेसहरू हुन्छ जति पनि, त्यसलाई अब मैले जस्तो इन्टरनेटमा गएर सर्च गर्छु, त्यहाँबाट आई गेट सम इन्फर्मेसन, त्यहाँबाट त्यसलाई नै डिटेल्समा निकालेर आज सपिने। Yeah, and I think it's quite difficult to put in all the lyrics. Like it has to kind of rhyme in the song, right? यस अब ऱ्याप भनेपछि त ऱ्यापमा त अब त्यही हो, राइमिङै हुन्छ मेन त, राइमिङ र लिरिक्सै हेर्छ सबले। अब Yeah. त्यो सबैले बुझ्ने भन्ने पनि होइन, अब आफ्नो सोसल थिङ्किङ हो, अब त्यो सबैसँग मिल्छ भन्ने पनि होइन। अब मेबी उनीहरूले अर्कै सोच्नु सक्ला, त्यसलाई मैले अब यस्तो सोच भन्न पनि मिलेन, अब त्यही हो। Hmm. And how about the recording thing? Do you record it at your own house or do you go in a studio somewhere or do you have a own setup at your होइन, डेमो रेकर्डिङ चाहिँ म घरमै गर्छु। त्यो चाहिँ अब आफूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कस्तो हुँदैछ भनेर, त्यहाँबाट रेकर्डिङको लागि चाहिँ कोही बेला म स्टुडियो जान्छु, कोही बेला चाहिँ म घरमै गर्छु। like see even me I right now I'm just recording it from my home straight because it's quite comfortable and we as beginners I think it's better to do it at our own houses I guess you feel more confident. त्यो अब कल अब घरबाटै गऱ्यो भने अब जस एउटा कन्फिडेन्ट पनि बिल्डअप हुन्छ, प्लस आफूले जे बोल्नु खोजेको त्यो बोल्नु पनि सक्यो क्या। अब मैले बाहिर गएर यही कुराहरू गर्नु खोजेँ भने नर्भस त हुन्छै हुन्छ, अफकोर्स मान्छे हो, त्यो Yeah, हुन्छै हुन्छ। exactly. त्यसले गर्दा पनि कति कुराहरू बिग्रिन सक्छ, त्यसै कारण घरमा जति सक्दो चाहिँ आफ्नै एउटा प्राइभेट स्पेसमा गरेको चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। Yes, correct. And what about the uh, editing thing? You edit it yourself, all the audio, the video that you put in, and everything. अडियो सबै एडिटहरू मै गरेर हुन्छु। अब कोही बेला चाहिँ टाइम पाउँदैन, अब स्कुल बिजी हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मेरो ब्रदर छ एकजना, उसले गरिदिन्छ, तर बेसी जस्तो चाहिँ मै गरिरहेको हुन्छु। Oh, all right. Which app do you use, by the way? होइन, कस्तो एडिटिङको लागि Yeah, for editing. एडिटिङको लागि त आई गेस आई युज इन सर्ट। बिगिनर्सहरूको लागि इन सर्ट चाहिँ बेस्ट हो। त्यहाँबाट Yeah, correct. त्यो जति पनि मेरो त्यो फोटोजहरू हुन्छ, त्यो फोटोजहरू चाहिँ मैले पिक्सआर्ट भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट गएर सबै क्रपटप गरेर निकाल्छु म त्यहाँबाट। त्यहाँबाट आई जस्ट दुईजनालाई मिलाएर चाहिँ इन सर्टबाट चाहिँ म त्यो भिडियो निकाल्छु। Oh, and see, the normal recording voice that we actually hear is much, much different than what we hear in the song. So how do you do that? Like it sounds different when it's in the song. त्यो चाहिँ अब त्यो त अब हेरी हेरी हुन्छ गीतमा। अब जस्तो स्टुडियो रिभर्ब भन्ने हुन्छ, हाम्रो इको हुन्छ, त्यहाँबाट जस्तो हाम्रो अटो पिच भन्ने हुन्छ, जस्तो अटो ट्युन भन्ने हुन्छ। अब कतिजनाले अटो ट्युन धेरै नै हालिरहेको हुन्छ क्या भिडियोमा। अब Hmm. मैले त्यो त्यो जज गर्नु पनि मिलेन कि अब त्यो अटो ट्युन बेसी भयो भनेर। बेसिकली लिरिक्सले के बोल्दैछ त्यो हेर्नु पर्यो। लिरिक्स बुझ्यो भने त मलाई त्यस्तो खासै अब अडियो दामी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। उसले जे Hmm. बोल्दैछ त्यो चाहिँ अब लिसनर्सहरूले त्यो क्याच गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यो उसको लागि पनि राम्रो हो र लिसनर्सहरूको लागि पनि राम्रो हो। Oh, all right. So that's great. And what would you like to say to those listeners who actually want to get into rap and want to pursue it as their career in future? त्यही हो, अब ऱ्याप भनेको अब एउटा अब हिपहप भनेको अब त्यही हो, सबैले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसमा त्यो खासै त्यस्तो के गर्नुपर्छ भन्ने होइन, आफ्नो जुन इनर बिल्ड हुन्छ त्यसलाई लिएर अगाडि जस्ट बढेर भन्नेले त भनिरहेको हुन्छ क्या। अब मैले कति कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ, ऱ्यापर्सहरू भनेकै अब सोसाइटीले यस्तो हेरिदिन्छ कि अब इज इन टु ड्रग्स,
त्यो त अभियस क्वेसन हो क्या अहिलेको जति पनि अब क्वेसन्सहरू बिल्डअप हुँदैछ क्या अब ऱ्यापर्सहरूलाई हेरेर तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब मैले चाहिँ एउटा सोसल एउटा बिल्डअप गर्नु पऱ्यो कि सोसाइटीको एउटा हेर्ने थिङ्किङ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब जसरी पनि Correct, correct. अब आउने अपकमिङ युथहरूलाई पनि अब म पनि युथै हो एउटा अपकमिङ युथै हो आउँदैछु म पनि आएको त छुइनँ त्यस्तै मेरो अपकमिङ ब्रदर र सिस्टर जसले पनि अब यस्तो सोच्दैछ कि अब ऱ्यापमा उनीहरूले करियर हेर्दैछ भने राम्रो कुरा हो त्यो अब त्यसलाई राम्ररी नै लग्यो भने त्यो अभियसली उसको लागि राम्रै हुन्छ तर अब त्यसलाई पनि उसले अब फोकस चाहिँ बेसी गर्नु भएन क्या अब पढाइपट्टि पनि फोकस हुनु पऱ्यो प्लस म्युजिकपट्टि पनि हुनु पऱ्यो इक्वल राख्नु पऱ्यो Yes, that's obviously correct. And uh, now let's talk about your releases. The recent releases that you had made was a few days ago. You had released a song, Juneli Rat. Let's talk about it. Give us an idea on what the song gives and what it says. त्यो गीत मैले रिलिज गरेको त्यो इज एक्चुली रोमान्टिक सङ होइन अब त्यो चाहिँ मैले के को लागि गरेको भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली त मैले मेरै लागि गीत गाउँछु म अरूको लागि गीत गाउँदिनँ तर मैले त्यो चाहिँ एउटा अडियन्सलाई मेरोपट्टिबाट एउटा मेसेज टाइपको दिएको हो कि अहिलेको सोसाइटीमा वाट लभ इज भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैले नै देखिरहेको हुन्छ कि अब लभ कस्तो हुन्छ मान्छेहरूले गर्दै छोड्दै गर्दै छोड्दै बट वाट आई थिङ्क इज लभ भनेको के हुन्छ लाइफमा त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँगले त्यसलाई राखेर त्यो राम्रोसँगले आफ्नो मनबाट लभ गर्न खोज्यो भने चाहिँ दुईजनाको लागि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले गीत दिएको हो प्लस यो गीत मैले फुल्ली रिलिज गरेको छुइनँ स्निपेट टाइपको मैले हालेको छु अन्त त्यो स्निपेटमै मान्छेहरूले मलाई एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दियो त्यो देखेर चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ Yeah, the response from the audience kind of uplifts your motivation and inspiration, everything, isn't it? यस यस अब त्यो कोही बेला मैले हाल्दाखेरि मैले जे भ्युजहरू सोचिरहेको हुन्छ त्यो भ्युज आउँदैन क्या तर मैले त्यो भ्युज नहेरेर मेरो काम हेऱ्यो भने चाहिँ आई गेस त्यो चाहिँ राम्रो हो Yeah, that's एभ्री correct. डे एभ्री इयर त्यो त्यही भ्युज आउँछ भन्ने हुँदैन अब कोही बेला भ्युज कम्ती हुन्छ कोही बेला भ्युज बेसी हुन्छ तर वाट म्याटर्स इज हार्ड वर्क र तिमीले जे दिएको छौ त्यो म्याटर गर्छ Yeah, the consistency, what we call it. All right. So the next यस song that you had released again was Chandrama. Now tell us what it tries to say, the inspiration behind the song, and other things. इन्सपिरेसन त मैले त्यस्तो त केही छैन इन्सपिरेसन तर त्यो पनि त्यही रोमान्टिक सँगै हो एउटा लिरिक्सले चाहिँ मैले मान्छेहरूले देखेर थाहा पाइहाल्छ अन्त अब सङ्ग्सहरू मैले जति पनि रिलिज गरेको छु बेसिकली बेसी जस्तो त मेरो लभ सङ चाहिँ आएको छ अहिले चाहिँ अब अहिले रिसेन्टली रिलिज गरेको भनेको मैले त्यो चन्द्रमा जुनेली रात दुइटा चाहिँ अब मेरो करियरको वान अफ द बेस्ट हार्ड सङ्ग्समा चाहिँ एउटा आउँछ किनभने मैले यो सङ निकाल्छु भनेर प्लान गरेको इज बिन लाइक 3 months अन्त 3 months पछि चाहिँ द फाइनल प्रडक्ट मैले हाल्दाखेरि चाहिँ एकदम गुड रेस्पोन्स आउँदैछ मान्छेहरूकोबाट Exactly, that's correct. And I think there was another song which was most loved by your audience, which is called Suraksha, which certainly had received a lot of love from the audience. This song, as far as I know, is based on sexual harassment that is faced by the girls and women of a society. It gives a good social message to a society, actually. So I've come to know as well that this song is based on a true story. Can you tell us more on it? Who the girl was and did she actually receive a justice? यो सङ चाहिँ आई गेस मैले विक अगाडि पनि निकालेको हो अन्त बेसिकली त्यस्तो सेक्सुअल हेरेसमेन्टको बारेमा छ अन्त सिलिप नेपाल ऊमाथि चाहिँ अङ्कलको सनकोबाट चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भएर चाहिँ उसले जस्टिस खोज्दै थियो अन्त जस्टिस पनि पायो उसले बट एउटा सोसल मेसेज हाम्रो सबै यङ युथको लागि कि के नराम्रो के राम्रो हो भन्ने चाहिँ हाम्रो युथको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ हाम्रो सिस्टर्स हाम्रो मदर
सबै फ्यामिलीमा हुन्छ, उनीहरूलाई कसरी सेफ राखेर उनीहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ मैले एउटा सोसल मेसेज सबलाई दिएको हो र सबैले एकदमै मायै दिएको छ। त्यसले हेट त कसले गर्दैन यस्तो रेस्पोन्समा। त्यो देखेर खुसी पनि लाग्छ कि हाम्रो अब यङ अपकमिङ युथहरूले पनि राम्रो गर्दो रहेछ भनेर। Yeah, correct. And it was really tragic to actually hear that about the girl I'm talking about. अब त्यो मैले यस्तो भनेको कि अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्ल्स वेयरिङ सर्ट ड्रेस उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा अर्कै नजरले हेर्छ क्या। अब इट डजन्ट मिन कि अब मैले त्यस्तो भन्नु खोजेको पनि होइन। अब उसको लाइफ हो, उसले जे गर्नुपर्ने छ उसले गरिरहेको छ, त्यो गर्नु देऊ न। Yes, correct. उसलाई गएर रोक्ने अब इफ प्यारेन्ट्स उनीहरूको प्यारेन्ट्स उसको प्यारेन्ट्सले अब केही अब अब्जेक्सन दिएको छैन भने हाम्रो चाहिँ केही भएन नि त हामीले अब्जेक्ट गर्नु त। जज गर्न पाएन नि त हामीले कसैलाई, त्यो लुक्सले जज गर्नु त भएन नि त। Right. त्यही कारण मैले यो सानो मेसेज हाम्रो सोसाइटीलाई दिएको हो र हाम्रो जति पनि हाम्रो यो के भन्छ यङ युथहरू आउनेवाला छ उनीहरूलाई एउटा राम्रोबाटै मेसेज दिएर अब उनीहरूले के राम्रो के नराम्रो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई हुनु पऱ्यो। अब एन्ड्रोइड मोबाइल फोन स्मार्टफोन भन्ने त अहिलेको जमानामा त सबैको हातमै हुन्छ क्या। तर के म्याटर गर्छ भन्दा त्यो युज कसरी गर्दैछ क्या। Correct. त्यही कारण अब त्यही राम्रो युजको लागि चाहिँ मैले यो एउटा जतिसक्दो राम्रो सोसल मेसेज मैले दिनु खोजेको। द्याट्स इट, अरू त केही छैन त्यसमा। And that was a really good job done by you. I really appreciate it. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। Okay. So, Alphonse, I've noticed that you are posting and uploading your songs only on Instagram. Why is it so? Why not on other platforms? Don't you think that if you post it on other platforms as well, it will reach more of your audience? Don't you think that? अहिले चाहिँ त्यो मैले इन्स्टाग्राममै हाल्दैछु। यो सोसियल मिडियामै मैले अपलोड गरेको छु बेसी जस्तो गीतहरू। स्पोटिफाई, एप्पल म्युजिक, युट्युबभन्दा तपाईँले मेरो गीत खोज्यो भने पाउनु हुँदैन। अन्त त्यसको पनि एउटा रिजन छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले जति पनि अब मैले लभहरू पाएको छु मैले मेरो फर्स्ट गीत जुन मैले हालेको थिएँ त्यो चाहिँ सोसियल मिडियामै हालेको मैले। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ आई ट्राइड, मैले युट्युबमा पनि हालेको थिएँ गीतहरू बट त्यो त्यति गुड रेस्पोन्स नआएर मैले त्यो युट्युबबाट हटाइदिएको थिएँ। बट अहिले राम्रो रेस्पोन्स आउनेले गर्दाखेरि चाहिँ आम प्लानिङ अब नेक्स्ट मन्थभित्रमा मैले युट्युब नभए स्पोटिफाईतिर अभियसली मेरो गीत रिलिज गर्नेछु। That's great. You should actually, because see, when you just begin, we all start with zero. So it doesn't matter how much of audience response you get it. So I would recommend you to upload all of your music videos on YouTube and other platforms as well. Slowly, the audience will start liking it. It will, it will grow gradually and ultimately it will actually grow. So don't worry about it. Anyway, now, so Alphonse, tell us about any challenges if you ever had to face while you were going with your hobby as yeah. So tell us any challenges. Were your च्यालेन्जेस त yeah, त्यही हो। च्यालेन्जेस त अब फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि त फ्यामिलीले जो सपोर्ट गर्थेन। मेरो मात्रै जस्तो लाग्दैन, सबैको अब ऱ्याप करियर भनेपछि सपोर्ट त्यही हुन्छ फ्यामिलीमा। नराम्रो सोच, नराम्रो भन्दाखेरि पनि उनीहरू आफ्नो छोराछोरीलाई लिएर कन्सर्न हुन्छ, उनले के गर्दैछ के नराम्रो गर्दैछ कि भनेर सबैको प्यारेन्ट्सले भन्ने उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। मेरो पनि च्यालेन्जेस त त्यही हो, अब फ्यामिलीबाट सपोर्ट त थिएन। अहिले मेरो मम ड्याड मेरो जति पनि फ्यामिलीहरू छ सबैले सपोर्ट गरिदिन्छ, किनभने बिकज मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जबसम्म हामीले रिजल्ट दिँदैन तबसम्म कसैले हामीलाई ट्रस्ट गर्दैन नि त। exactly? रिजल्ट चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ चाहिँ अब कसैले प्रोसेस हेर्दैन क्या तिम्रो, सबैले रिजल्टै हेर्नु खोज्छ। त्यसै कारण कसैलाई भन्नु पनि मिलेन कि मैले यस्तो गर्दैछु भनेर। वाट आई थिङ्क इज तिमीले आफ्नो रिजल्ट टक्कै ल्याएर राखेर मैले यो गर्दै थिएँ भन्यो भने चाहिँ आई गेस त्यो चाहिँ काम गर्छ होला। Correct. And see, our parents have their own responsibilities towards us. So, like, we do have to respect their opinions and even others. So, yeah, these kind of challenges are faced like by many of us. So, okay, thank you for sharing that.
Now we finally arrive to the most awaited session from our listeners, which is the question session. Actually, I have received a ton of questions, and without further ado, let's start with it. All right, are you ready for it, Alphonse? यस यस मलाई Okay. खासमा त्यो कोही म पनि एकदमै इगर थिएँ क्या क्वेसनको लागि चाहिँ त्यो हेरिरहेको थिएँ अब अरू युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ अब क्वेसन्सहरू कस्तो कस्तो आउँछ भनेर म पनि बेसिकली ओभरै एक्साइटेड छु अब यो क्वेसन सेसनको लागि चाहिँ Yeah, we as creators actually feel very keen to know the minds and what's going inside the minds of our listeners, right? So the first question is by Solvin Chetri, and he says, when is your video coming? त्यो म्युजिक भिडियो कुरा गरेको Yeah, most probably he is. म्युजिक भिडियो त हामी अहिले वर्क गरेको छौँ त्यति म्युजिक भिडियोमा किनभने हाम्रो स्पेसल के भन्छ यो एउटा बेस हुन्छ नि त त्यो बेस जबसम्म बिल्डअप हुँदैन तबसम्म हामीले म्युजिक भिडियो दिन सक्दैन जबसम्म हामीले लिसनर्सहरूले थाहा पाउँदैन कि यस्तो यस्तो रहेछ भनेर तबसम्म हामीले भिडियो दिन सक्दैन नि त त्यसै कारण भिडियोमा चाहिँ अहिले हामीले त्यति नगरेर चाहिँ अहिले हामीले अडियोमै उयो गर्दैछौँ बेसिकली अब वान्स एउटा बेस सेट भएपछि चाहिँ हामी अभियसली भिडियो पनि निकाल्ने छ छिट्टै Okay, so I think Solvin, you have got your answer. And Aditya Subba writes, what made you start rapping? ऱ्याप त खासमा क्लास एटदेखि नै थाल्यो मैले त्यो चाहिँ अब म इन्फ्लुएन्स भएको भनेको हाम्रो एमिनेमहरूबाट इन्फ्लुएन्स भएको म अन्त ऱ्याप त खास मैले क्लास एटदेखि गर्न थाल्दाखेरि मलाई त्यस्तो ऱ्यापपट्टि म फोकस्ड हुन्छु भनेर सोचेको थिइनँ मैले करियरमा जस मैले मेरो स्टडिजपट्टि नै फोकस गरिरहेको थिएँ अरू फाल्टु एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ म त्यति थिइनँ इन्भल्भ तर अब क्लास एटदेखि मैले ऱ्याप स्टार्ट गरेपछि चाहिँ त्यो म्याग्नेट टाइपको त्यसले चाहिँ मलाई अझै तान्दै लग्यो आफ्नोपट्टि All right. Now, Urgen Tamong says, which school are you joining for this year? ए स्कुल त म सेसै कन्टिन्यू गर्दैछु अब 11 चाहिँ सेस नै गर्छु म Okay. Now, Ayush Thapa says, showहरू गर्नु मन छ. सोहरू त सोचिरहेको छु मैले सोहरू त अब अभियसली गर्न मन छ किनभने त्यसले एउटा पोजिटिभ मेसेज मैले सोबाट दिनु सक्छु भने अभियसली मलाई गर्न मन छ बट त्यो मैले सिङ्गल मान्छेले सोचेर पनि भएन अब त्यो अडियन्सले पनि भन्नु पर्यो अन्त जसले अब त्यो अर्गनाइज गर्दैछ उसले पनि अब आफ्नो ओपिनियन राखेर गर्नु पर्यो त्यो त All right. The next question is from Om Bujel. I think he, he's the person who studied with us together till ICSE. Not till आई स्टिल ICSE, रिमेम्बर हिम before ICSE. बिफोर आइसिएसी हि वाज स्टिल क्लास 8 आई गेस Yeah, you are still class 8 with us. Okay, so Om is asking, how did you made your voice so nice, or you had thought that you have an amazing voice? भोइस त त्यस्तो खासै राम्रो छ त लाग्दैन मलाई तर अब भन्नै पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो भोइसलाई उयो गरेको भनेको त छुइनँ मैले अब त्यो सबैकोमा नेचुरलै हुन्छ सबैकोमा मेरो अझै ब्रदरहरू पनि कति छ होइन उसले पनि यस्तो ऱ्याप म्युजिक अथवा सिङ्गिङपट्टि छ फोकस्ड उनीहरूको अझै मेरोभन्दा अझै दामी छ क्या त्यसैले अब कसैले अब मेरो भोइस दामी छ या उसको भोइस मेरोभन्दा दामी छ भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ भएन अब जे नेचुरल छ त्यसलाई लिएर अगाडि हिँड्यो भने चाहिँ त्यो सबैले पनि एक्सेप्ट गरिदिन्छ Yeah, correct. Now, Kalpana Chetri says she's keen to know about your relationship status. रिलेसनसिप लभ लाइफको बारेमा सोध्नु भएको Yeah, she's. ल लभ लाइफ त अहिले सिङ्गलै हो म त्यही हो लभ लाइफ त सिङ्गलै छु अहिले तर अब त्यो मैले लभ भन्नु पर्यो भने त मेरो फ्यामिलीमा सबैजनाले गर्नुहुन्छ म पनि गर्छु मेरो मम ड्याड भयो मेरो सबैजनाले जसले पनि माया गर्छ सबको लागि त लभै छ मेरोबाट Okay. Now, Karen Bhutia asks, favorite food. फेभरेट फुड बिङ नेपाली आई गेस मोमै होला हौ सबको त Yeah, being a Nepali, momo is the most favorite. And Ananya Sharma says, can you share your phone number? फोन If it's नम्बर not त personal, आई let's गेस see.
फोन नम्बर त म यस्तो हो, अब फोन नम्बर त मैले सेयर गर्न सक्दिनँ, किनभने अब त्यो भनेको मेरो पर्सनल नम्बर हो। मैले मेरो फ्रेन्ड्स, मेरो फ्यामिलीहरूसँग मात्रै सेयर गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अब मैले एउटा बोलेको छुइनँ नि त उसँग, मलाई थाहा छैन अब कस्तो छ के छ, त्यसै कारण अब नचिनी नबोली त म दिन सक्दिनँ नम्बरहरू। बट इफ यु टेक्स्ट मी इन आइजी या अरू उयसहरूमा सोसियल मिडियामा, देन अफकोर्स आई रिप्लाई यु। All right, so Ananya, you've got your answer. And the next person is Misya Bhandari, and she asks where you are from. म चाहिँ बेसिकली कालिम्पोङबाट हो। अन्त मेरो के भन्छ वेयर स्टे इज चाहिँ इस्टमेन रोड हो। र मेरो अर्को ठाउँ जहाँ म अहिले बसिरहेको छु त्यो चाहिँ मङ्गलडाँडा। All right. Now, Tenzing Bhutia asks favorite song you have. फेभरेट सङ फेभरेट सङ त धेरै छ नि, त्यो फेभरेट सङ त अब एउटा त भन्नु मिल्दैन नि मेरोबाट। Okay, just tell one for her. फेभरेट सङ त मेरो आई गेस लेटर गो भन्ने छ हो, वान डाइरेक्सनको। One Direction. त्यही Okay. हो मेरो लागि बेस्ट त त्यही हो। All right. And Manisha Rai, again, she asks about your relationship. Now, I think you have already answered it. So, Kriti Rai, biggest fear you have. बिगेस्ट फियर त मेरो त रिससँगै हुन्छ हौ। अब मान्छेको अब कोही बेला मुड राम्रो हुँदैन, त्यही माथि अब रिस भएको बेलामा त उसले के गरी पठाउँछ क्या, उसलाई पनि थाहा हुँदैन। मैले पनि मेरो पास्टमा रिसमा धेरै अब रङ डिसिजन्सहरू लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि बिगेस्ट फियर त मेरो एङ्गर इस्युसै छ मेरो लागि। मैले त्यसमा वर्क अन पनि गरिरहेको छु, जति सक्दो कन्ट्रोल गरेर राम्रो हुनु भन्ने त्यही हो मेरो लागि त। Okay. Now, Sanskriti Bhujel asks, what have you decided to do in your future? फ्युचरमा त त्यस्तो प्लान गरेर म हिँडेको भन्ने त होइन। ऱ्याप एकपट्टि छ मेरो फोकस, मेरो करियर एकपट्टि छ। मैले त्यो ऱ्यापै लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्दिनँ, किनभने मैले त्यसमा सक्सेसै पाउँछु भन्ने पनि होइन। त्यसै कारण आफ्नो स्टडिजलाई पनि फर्स्ट प्रियोरिटी दिएर चाहिँ अगाडि गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। म पनि त्यही पढाइ लिएर नै अगाडि बढ्दैछु। प्लान त फ्युचर प्लान त मैले त्यस्तो केही गरेको छुइनँ। अब 12 सकेपछि अभियसली केही न केहीमा त भइहाल्छ। Lakshman Rai says, brother lyrics dami huncha timro. ए थ्याङ्क यू ब्रदर। यो मेरो यो मैले अघि जस्तो भनेको लिरिक्स चाहिँ हाम्रो लिसनर्सहरूसँग चाहिँ एकदमै रिलेट हुनुपर्छ फर्स्टली त, किनभने अब उनीहरूले उनीहरूको अब एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ धेरै हुन्छ क्या अहिले चाहिँ। अब यो गीतले उनीहरूलाई केही अब उयो गर्छ, उनीहरूले त्यो Yes. वेटिङदेखि लिएर उनीहरूको जब सुन्छ उनीहरूले, अब उनीहरूलाई पनि मजा आउनु पऱ्यो सुन्दाखेरि। किनभने अब गीत भनेको त एउटा भाइब दिने खालको, एउटा सबैलाई भाइब दिने खालको नै गीत हो। अब त्यो गीतले नै भाइब दिएन भने त त्यो गीतको केही मिनिङै भएन। Yeah, correct. And Monica Chetri says, I love hearing you when is your video coming? अघि मैले जे भने अब भिडियोको त अहिले टाइम छ मेरो आउनलाई, किनभने अब एउटा पर्सनल अब एउटा बेस सेटअप भएपछि मात्रै हामीले भिडियोदेखि लिएर सबै रिलिज गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ मेरो अडियोहरू सुनिदिनुहोस् होला। मेरो अडियोहरू जति पनि आउँछ सेयर गरेर जति सक्दो त्यसलाई राम्रो पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्नुहोस्। मैले खासै त्यस्तो केही त गरेँ होइन। सबै गीतहरू भनेको अब एउटा कुन गीतमा अब हाम्रो सोसल मेसेज हुन्छ र कुन गीत एउटा मजाको हिसाबले हुन्छ, त्यो गीतलाई चाहिँ मजाको हिसाबले लिएर गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसलाई अब नेगेटिभ लियो भने चाहिँ अब त्यो हानिकारक हुन्छ अलिक। Correct. Negativity is root to all the problems. त्यो नेगेटिभिटीले नै खासमा कुरा बिगार्छ क्या मान्छेको। अब दुईपट्टिको हुन्छ नि त मान्छेको पनि। अब एउटा राम्रो साइड हुन्छ, एउटा नराम्रो साइड हुन्छ। अब हामीले नराम्रो साइडलाई मात्रै हेरेर राम्रो साइडलाई नहेरेर जज गर्नु पनि भएन। अब उसले हामीसँग नराम्रो गरिदिएछ भने इफ एनिवेयर काहीँ उसले राम्रो पनि त गर्दै होला नि त। हामीले त्यस्तो जज गर्नु त पाएन नि त। ए सरी सरी, जज गर्नु त पाएन नि त। Yeah, correct. And Krishit Sharma says, brother, how do you sound so good? त्यही अघि मैले चाहिँ भने जस्तो अब नेचुरलै राम्रो हुन्छ त्यसको। अब
नेचुरली हामीले त्यसलाई लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ मेरो लागि पनि राम्रो हो र मेरो लिसनर्सहरूको लागि पनि राम्रो हो। त्यसमा खासै हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। ओके, हिन्ली भुटिया सेज कन्सर्टहरू कहिले हुन्छ तपाईँको? कन्सर्ट त त्यो त आई गेस अहिले त त्यो त पोसिबल छैन, किनभने अब म पनि स्टुडेन्ट हो, अहिले त पढ्दै गरेको। अब +2 गरेपछि चाहिँ आई गेस हुन्छ होला कहिलेकाहीँ त्यति बेला। All right. And Shrishti Gupta asks, when are you coming to Nepal? नेपाल त अहिले त आई गेस इम्पोसिबल छ, किनभने म अहिले इन्डियामै बस्छु हो। नेपाल त हाम्रो त्यस्तो केही प्लान त भएको छैन जाने। प्लस हाम्रो फ्यामिली जस्तो बेसी जस्तो फ्यामिली नेपालबाटै बिलङ गर्छ, तर म कहिले नेपाल चाहिँ भिजिट गरेको छुइनँ। मेरो एउटा बिगेस्ट ड्रिम भन्छ नि अब नेपाल घुम्नु चाहिँ छ, अब कहिले हुन्छ र टक्कै टाइम मिलाएर चाहिँ आउँछु म नेपाल। Okay. And Nivan Gurung, he is one of our friend and he asks, who has supported you the most? हु हेज सपोर्टेड यु मोस्ट? मोस्ट त कसलाई सपोर्ट गरेर मोस्ट त अब फ्रेन्ड्सै हो मेरो लागि त। फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि पनि जसले क्वेसन सोधेको त्यही मान्छे हो क्या। अब निवान गुरुङै आई गेस उसले नै मलाई बेसी जस्तो सपोर्ट गरेको, बिकज मैले ऱ्याप स्टार्ट गर्दाखेरि पनि हि वाज द वान जसले सुनिदिन्थ्यो हो। बेस्ट फ्रेन्ड टाइपको भएको छ अहिले, हामी ब्रदर्स टाइपको। त्यही हो अब बेस्ट फ्रेन्ड कसले सपोर्ट गर्यो भन्दा त निवान गुरुङै भन्छु म। अन्त के भन्छ, इभन इज गुड इन सिङ्गिङ क्या। उसले पनि आफ्नो गीतहरू हालिरहेको हुन्छ हो, Exactly. सोसियल मिडियामा उसले गीतहरू हालिरहेको हुन्छ। सो उसको पनि उसको पनि गीतहरू एकदमै दामी हुन्छ, म सुनिरहेको हुन्छु हो। एकदमै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब एक्लै फेमस हुनु भन्दाखेरि आफ्नो साथीहरूले पनि जुन साथीहरूले तिमीलाई सपोर्ट गरिदिइरहेछ उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्नु पनि आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ क्या। Yeah, सुनिरहेको so हुन्छु म ज्यूस। तिमीले पनि सुन्यो होला त्यो गीतहरू उसको। exactly. I've heard his song, like most of them, and he normally मैले त्यो does अघि भने जस्तो अब covers on the लिरिक्समा songs. चाहिँ एकदमै कभरै भयो भने पनि अब उसले उसको भोइस दामी छ। Yeah, he has got a really good उसले voice. अब उसले कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेर उसले अगाडि आएर फेस गर्यो भने उसले गर्दै पनि छ फेस होइन। अन्त उसले त्यो गर्यो भने चाहिँ उसको करियरको लागि पनि एकदमै टर्निङ पोइन्ट टाइप हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। सो त्यही हो ब्रदर निवान, होइन जे गर्दैछौ त्यो गर लाइफमा। मेरोबाट एकदमै बेस्ट विसेस छ तिमीलाई, एज यु नो तिमीसँग जहिले पनि हुन्छ म होइन। त्यही हो अब। So Nivan, does a big shout out to you from us. सर्ट आउट एकदमै सर्ट आउट मेरो ब्रदर होइन, मेरो होमी। एकदमै बिग सर्ट आउट मेरो निवान गुरुङ है। उसको आई गेस आइजीमा नाम माइकी समथिङ छ। Yeah, it's there. I'll अहिले put पनि it in फेरि the मलाई description. नाम थाहा छैन। Yeah, I'll या put him या in the त्यो description. डिस्क्रिप्सनमा गाइज होइन जसले पनि यो सुन्दैछ पडकास्ट डिस्क्रिप्सनमा उसको अकाउन्टको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छ हाम्रो ब्रदरले। सो प्लिज गो चेक आउट होइन, उसको पनि गीतहरू एकदमै दामी दामी हुन्छ र अपकमिङ उसको गीतहरू पनि एकदमै दामी दामी आउनेछ आई होप। अन्त त्यही हो, प्लिज सपोर्ट हिम। Yes, correct. Okay, the next question is from Priya Rai and she says, Life kosto chaldecha. लाइफ त अहिले राम्रै चलिरहेछ, त्यस्तो त केही भएको छैन, तर पनि कोही बेला अप साइड डाउन त हुन्छ सबैको लाइफमा। तर त्यो अब मसँग यस्तो हुँदैछ भनेर मेरो लाइफ खत्तम छ भन्नु पनि भएन, किनभने अब राम्रो हुन्छ भने नराम्रो पनि हुन्छ। आफ्नै हातमा थियो अब आफ्नो लाइफलाई के गरेर जाने हो। Yeah, that's obviously correct. See, we have such a beautiful life, and I think we should try to live as properly and as beautifully as we can. We should never ever म try to end it by our own force. Like, there has been multiple suicide cases recently in Kalimpong town itself and in many parts of the country as well. And to all the listeners who are undergoing tough times, I would say to them that please do not take suicide as an option and please try to cope up with all the struggles that you are going through, isn't it, Alphonse? म पनि त्यही भन्छु, अब सबैलाई मैले पनि केसहरू देखिरहेको हुन्छु सुसाइड केसहरू। हाम्रो कन्ट्रीमा मात्रै होइन, अब सबै हाम्रो अर्थभरिमा कतिवटा चाहिँ सबैलाई अब प्रब्लम त सबसँगै भएर हुन्छ, तर त्यो सुसाइड गर्ने भन्ने चाहिँ सल्युसन चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब हामीले आफ्नो लाइफलाई त्यस्तो खालको सिचुएसनमा लगेपछि त्यो फेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि
त्यो सुसाइड गर्ने मान्छे चाहिँ अब के मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले अब आफ्नो प्रब्लमसँग फेस गर्न नसकेर त्यो गर्छ, त्यसो त कसले पनि गर्दैन त्यो कुरा त। तर त्यसलाई नगरेर उसले आफ्नो जो पनि फ्रेन्ड्स हुन्छ या फ्यामिली सर्कलमा सबलाई कुरा भनेर त्यसको के हुँदैछ त्यसलाई आफ्नो माइन्डमा लिएर त्यस अगाडि बढ्यो भने उसले त्यो सक्छ क्या फेस गर्नु। सुसाइडै अप्सन हो भन्ने पनि होइन क्या। Yeah, correct. That's what even I say. And the next person is KZ Adam, and she says, "Love from America. How are you still underrated?" खै अब त्यो अन्डर रेटेड त म अन्डर रेटेड म अन्डर रेटेड होला भनेर मैले त भनेको होइन, त्यो त अब अडियन्सले नै अब सबै डिसाइड गर्छ सपोर्ट गर्छ। अमेरिकाबाट सोधे हो। Most probably, yeah. तर त्यही हो अब बिङ अ सिटिजन फ्रम इन्डिया, अब इन्डियामा त पप कल्चर त अब धेरै छ तर सपोर्ट गर्ने चाहिँ धेरै छैन नि त। तर अब त्यसलाई अझै हामीले राम्रोसँग लिएर गयो भने चाहिँ अझै अपकमिङ जेनेरेसन्सहरूले पनि हामीलाई फलो गरेर हामीले के गर्दैछ त्यसलाई देखेर इन्सपायर हुनसक्छ भन्ने चाहिँ छ मनमा मेरो। All right. Kinley Chupel says, "Da Bhutan आउने plan छ." फर्स्टली त भुटान त एकदमै दामी जग्गा छ, भुटानहरू म मेरो एउटा ट्राभल च्यानल हेरिरहेको हुन्छु, भुटान एकदमै दामी लाग्छ मलाई। प्लान त भुटान आउने त त्यस्तो त केही छैन मेरो, आउनु पायो भने डेफिनेटली आउँछु किनभने भुटान मलाई एकदमै दामी लाग्छ। प्लस भुटानको हाम्रो मान्छेहरू एकदमै दामी हुन्छ क्या, उनीहरूले एकदम लभ गरिदिन्छ, त्यही हो। Okay. And Manoj Kumar says, "Love from Hyderabad." थ्याङ्क यू सबैलाई है जसले पनि लभ गरिदिनुहुँदैछ, जसले पनि सपोर्ट गर्नुहुँदैछ, जहाँबाट पनि हुन्छ त्यसरी गर्नुहुँदैछ होइन। म एकदमै भेरी बेस्ट फिल गर्छु, सर्ट भयो भने सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुहुँदैछ भनेर। थ्याङ्क यू ब्रदर, थ्याङ्क यू। Mansi Gurung says, "Whom do you love the most?" होम डु लभ द मोस्ट भन्दाखेरि त म त जान्छु। Pardon? होइन त्यस्तो लभ गर्ने त मैले लभ त धेरैलाई गरेको छु, तर पनि अब बेसिकली मैले सबभन्दा बेसी गरेको भनेको चाहिँ अब म आफैलाई हो, अन्त मेरो फ्यामिली फ्यामिली थुप्रै छ मैले गरेको चाहिँ, तर Yeah, सबभन्दा parents, right? भन्नुपर्यो भने चाहिँ पेरेन्ट्स हो। अब मम ड्याड सुपर हिरो भनेकै ड्याड हो क्या। अब ड्याडले जे गर्दैछ होइन, उसले हसल गरेर स्ट्रगल गरेर जे गर्दैछ, प्लस यतापट्टि हाम्रो सुपर वुमेन हाम्रो जति पनि हाम्रो मदरहरू छ, सबै मदरहरूको लागि होइन, जसले यस्तो हस्टल गरेर हामीलाई यो केपेबल बनाइदिइसक्यो कि हामीले अब नराम्रो बाटो छोडेर राम्रो पट्टि जाँदैछ भने त अब सल्युटै छ सबै मदरहरूको लागि, सबै प्यारेन्ट्सहरूको लागि होइन, त्यही हो। Yeah, correct. And Biresh Rana says, "Brother, much love. Nepal kaile आउने?" अघि पनि भने मैले नेपाल आउने त प्लान त त्यस्तो केही छैन, बट अगर म अब केही भएर म आउनु पऱ्यो भने त अभियसली त आउँछु किनभने मेरो वान अफ द बिगेस्ट ड्रिम चाहिँ त्यही हो क्या, म नेपाल घुम्ने, त्यही हो बिगेस्ट ड्रिम्स त। Anita Chetri writes, "Celebrity crush." सेलिब्रेटी क्रस त छैन हौ मेरो चाहिँ सेलिब्रेटी। Okay, so once it was Anita. Anita, you got your answer. And Avash Chetri says, "When and how you got motivated in rap?" मोटिभेसन त म आफै हो मेरो लागि त, अरू कसैले मोटिभेसन मलाई मोटिभेट गरेको भनेको त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जति पनि मोटिभेट भएको चाहिँ म यो करियरको लागि त्यो त आफैले गरेर हो, किनभने स्ट्रगल त मैले गर्ने हो, हसल पनि मैले गर्ने हो, त्यही कारण अब मोटिभेट पनि आफैले आफैलाई गरेर हिँड्नुमा चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ। All right, now we have the final question from Tenzing. He asks, "When did you start rapping?" ऱ्याप त मैले सुरु गरेको भनेको लकडाउन हुँदाखेरि हो, क्लास 8 थियो होला त्यति बेला, क्लास 8मा थियो होला लकडाउन अगाडि। अन्त
त्यति बेला मैले ऱ्याप सुरु गर्दाखेरि त्यस्तो रेस्पोन्स त पाउँथेन किनभने त्यसबाट लिरिक्सहरू पनि मेरो भोकल पर्फर्मेन्सहरू पनि त्यस्तो त्यति बेला दामी हुन्थेन किनभने फर्स्ट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यही हो तर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अझै मैले 2 वर्षहरूदेखि सुरु गरेको त्यहाँबाट मैले लिरिक्सहरू लेख्न थाल्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अझै दामी राम्रो राम्रो गर्दै अहिले पनि म अन्डर प्रोसेसै छु म दामी गर्छु भन्ने Hmm. So you started from class 8, right? सुरु त मैले क्लास 8देखि नै गरेँ हो बट त्यस्तो ऱ्यापमा म थिइनँ क्या क्लास 8सम्म चाहिँ मलाई त्यो ऱ्याप के हो भनेर पनि थाहा थिएन बट मेरो फ्रेन्डले सजेस्ट गरेँ क्या मलाई एक सुन न यस्तो पनि छ केही भनेर त्यहाँबाट घर गएर टक्क सुनेपछि अझै त्यसमा मैले रिसर्चहरू गरेँ त्यसको बाद मैले अझै खोज्दै जाँदा डिटेल्स खोज्दै जाँदा अझै डिप हुँदै गयो क्या म त्यसमा अन्त त्यसले गर्दाखेरि नै मैले ऱ्याप सुरु गरेको All right. So that's it. Now we have come to an end of the episode. I and Newstalk wish a very bright future ahead to you, Alphonse. Do continue with your good work and your efforts. थ्याङ्क यू सो मच है म पनि त्यही भन्न चाहन्छु जसले पनि लिसनर्सहरू जसले पनि हेरिँदैछ एउटा सर्ट मेसेज मेरोबाट है आफ्नो प्यासन के हो आफूले ड्रिम्स के देखेको छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने हो भन्नेहरूले भन्दै गर्छ गर्नेहरूले गर्दै गर्छ त्यही हो अब आफ्नो मनमा जे छ त्यसलाई एउटा इगो बनाएर अगाडि गएर आफ्नो फ्युचरलाई सिक्योर बनाउने आफ्नै हातमा छ त्यही भन्छु सबको लागि थ्याङ्क यू प्लस थ्याङ्क यू मेरो ब्रदर है उसको पडकास्टमा मलाई एउटा स्पिच दिनु उसले अब इन्भाइट गर्यो सो त्यसको लागि पनि एकदमै म हम्बली थ्याङ्क यू भन्छु उसलाई Thank you to you as well, Alphonse. And I look forward in doing more episodes like this with you in future regarding your song releases. Yeah. So thank you, Alphonse. थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अब मनका कुरा आँसुले रुवाउँछ धेरै हावा चलिरह्यो मनमा कुरा खेलिरह्यो भावना माया तिम्रो That's all for now. Thank you for tuning into my podcast. To give me feedback and for more information, visit this podcast's website at www.nikandothapa14.wixsite.com/newstalk, which is in my description. I'll be back soon with another edition of episodes. Till then, stay safe and goodbye.